first of all, today's topic is our personalities are predetermined as a result of our genes before we are born, and there is nothing that can be done to alter our character traits. To what extent do you agree? So first of all, they are mentioning that our all the characteristics and the abilities are predetermined, like the abilities which will be in our parents will be in ourselves, and our facial expressions as well as our all the traits will be same as our parents. So first of all, what is this word trait? The meaning of trait is attribute, like in Hindi or Punjabi, which we call gun. Okay, so that word trait is called gun. Okay, so now let's read this topic again. Our personalities are predetermined as a result of our genes before we are born, and there is nothing that can be done to alter our character traits. So first of all, the whole essence of this topic is like we will be as our parents, like from the mind, from the body structure, and from all the things. Okay, we will be as our parents. It is their thinking, and we cannot change ourselves. Okay, we will become our we will become like our parents, and we cannot change this. So this is all the topic is about. Okay, to what extent do you agree? Do you agree with this or not? We can say that we are partially agree to this topic. Like 70% we will be as our parents, like from our body, from our mind. Okay, but 30% will be different. Like it is not any type of compulsion that if your parent is an engineer, you will become an engineer. You can also become an artist. Also, you can become any type of person who don't want to do any type of job, who want to do his own business. Okay, so this is also a possibility. So that is why we are going partial with this topic. So first of all, we will be discussing the first body paragraph, in which we will be discussing the 70% proportion of all about the agree point, that we will become as our parents, and it is predetermined. So what is the meaning of word predetermined? What is this meaning? The meaning of word predetermined is that anything which is already have determined, like in Punjabi, जो पहले ही हो चुकिया तय, ठीक है, जो चीज़ पहले ही तय हो जाती है उस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਡਿਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦਿੱਖ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 70% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, 30% ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਓ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ we will be discussing about the agree point, like you can commence your agree point to begin with, or any type of, or with any type of question. Like first and foremost question arises that what is this genetics, and how the personalities are predetermined. This can be your question. Okay, and after that you might wonder, I believe. You will write this line. Okay, you might wonder, I believe. If you are writing and if you are going with the question, you might wonder, I believe, that all the characteristics and attributes are already have determined or are always determined already. Okay, in Punjabi ke ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯੂ ਮਾਈਟ ਵੰਡਰ ਆਈ ਬਲੀਵ, ਠੀਕ ਆ। ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਜੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ DNA ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ DNA ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ DNA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ DNA ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਸਟ BP ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਗਰੀ ਬਰਡ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਬਾਈ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਬਾਈ ਦੀ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੇ ਦੈਟ ਵੇਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਐਜ਼ ਆਵਰ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ, ਮੋਟੇ ਲੰਬੇ ਪਤਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਲਸੋ ਆਵਰ ਵੌਇਸ, ਆਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਵਲ, ਆਵਰ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆਵਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਐਗਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 30% ਦੇ ਹੈ ਨਾ in the BP second we will be discussing the other point and we will commence that other point by in other perspective, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ on other hand side ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ in other perspective ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ according to me ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਨ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਨ ਅਦਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਡਿਸਐਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 30%। ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਰ ਆਰ plethora of examples in which the offsprings were not as same as their parents. For instance, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਰੈਪੂਟਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 30% ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 100% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੰਨਦੇ ਆ 70% ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ 30% ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਨਰਸਿਮੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਧਰੁਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਸੀਗਾ? ਚਲੋ ਧਰੁਵ ਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਲਾ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੀਗੇ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਧਰੁਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਤੇ ਧਰੁਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਥ ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ, ਠੀਕ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਥ ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ that a boy whose name was Prahlad became God after doing a lot of prayer of God, but his father was a fake God and was कह सकते हो कि है ना एम्परर सीगा, वो मतलब राजा सीगा ਜਿਹੜਾ ਕਿ बहुत ज़्यादा जुल्म करता सीगा, नास्तिक भी कह सकते हो, ठीक है ना, एथीस्ट ਹੁੰਦਾ मे भी शायद ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਥੀਸਟ ਤੇ ਐਥੀਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ although some of the traits come from the parents, but it is not any type of compulsion that the offspring will become exactly same as their parent, because there is always some variety and a diversity in offsprings too, ठीक है, कि offspring ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ diversity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਟੌਪਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 70% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿੱਖ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨੋਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 70% ਵੀ 30% ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ।